కార్యాలని ఈ గీతాన్ని లిఖించినటువంటి దైవభక్తుడు ఎంత చక్కగా మరి ఆయన అనుభవంతో రాశాడు. అదే అనుభవాలు మన జీవితాల్లో కూడా మనం కలిగి ఉండటం దేవుడిచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యత. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగ యుగముల వరకు దేవా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Through the upbringing of my mother, my father played a very good complementary role to my mother. My mother, Mrs. Hannah Santakumari, who is a retired headmistress from a CSI high school called Sharti Girls High School from Machilipatnam. We are all originally from CSI background, and we have wonderful people who are present here, especially from Machilipatnam. Great personalities like G.E.T. Azrai Garu. It's always I take it as a great privilege. He is in fact my role model in many ways in my life. I'm honored when sir is present here. And it so happened that myself and my mother, we both are students of Sri Azrai Garu. G.T. Azrai Garu worked as a lecturer before joining in Noble College as a faculty. Then he became a head of the institute. Before that, if I remember correctly, if I'm right, he worked as a lecturer even in AC College, Andhra Christian College, Guntur, where my mother had her education. And later on, both my father and mother, they got their job opportunities in CSI organizations in Machilipatnam. We could say that we had a very good traditional Christian family upbringing. Especially, I would give the entire credit to my mom. In fact, we used to take some lenience with my dad. So I used to find my mother very strict in many matters, whether it is especially spiritual upbringing and the discipline at home. And what I am today, especially with regard to my educational achievements, I say that it is God's plan, not only myself, but the whole of my siblings, myself and my other younger brothers and sisters. We owe a lot to my mother because of our lack of proper understanding. And at the age of 70, it's my privilege. I'm very much honored that my mother is present here. It's most of the time my dad who would address the gathering like this. మా తండ్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి అనమాట. Those who know my dad, you definitely agree with me. He loves addressing the people. He becomes very much emotional whenever he has a gathering like this, and he suddenly becomes very active. But it so happened he is unable to present here because he got held up with some other unexpected assignment in the Andhra area. Now I call upon my mom to praise the Lord. I request my mom not to praise me. Let all the honor and glory belong to the Lord. Amma, I am giving you only 5 minutes time. Okay? Make it fast. ఈ సందర్భంలో నాకు సుశాంత్ ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి సుశాంత్కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ మీ అందరి ముందు నా యొక్క మాటలు ఉంచడానికి దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ సమయాన్ని బట్టి ప్రత్యేకించి దేవుడికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మీ ముందు నిలబడ్డానండి. చాలా మంది పబ్లిక్ని అడ్రస్ చేసి వేడమైన మిస్టేక్స్ ఉంటే కైండ్లీ దేవుని ప్రణాళికలో ఆయన నాకు బిడ్డ కావటం దేవుని యొక్క ఒక దీవెనగా నేను కలుస్తూ ఉన్నానండి. మరి నేను పెంచినటువంటి సుశాంత్కి మీకు తెలిసిన సుశాంతే ఎక్కువ. నేను 20 years వరకే పెంచాను, తర్వాత ఇట్లా వచ్చేసాడు ఆయన. సో మీకు తెలిసిన సుశాంతే ఎక్కువ, నేను పెంచిన సుశాంత్ కన్నా. అయినప్పటికీ రెండింటిని కోఆర్డినేట్ చేద్దాం. మరి సుశాంత్ యొక్క కొన్ని
ఇన్నాళ్ళని నేను మీ ముందు ఉంచబోతున్నానండి. 5 minutes ఇచ్చాడు. నేను ఇంటి దగ్గరే చెప్పాను 5 minutes చాలదయ్యా అని. సో ఇక ఎక్కువ తీసుకున్నాను వెనక్కి నన్ను తనదు. అండ్ సుశాంత్ నా పెద్ద కుమారుడండి. మరి దేవుని ప్రణాళికలో ఈయన నా పెద్ద కుమారుడుగా పుట్టడం అనేది మరి ఒక గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్గానే నేను భావిస్తున్నాను. ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఈయన సుశాంత్ ఈజ్ ఏ మ్యాన్ హూ లైక్స్ టు వాక్ విత్ గాడ్, దట్ ఈస్ జీసస్. మరి నేను ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టాడు. మేము ఇచ్చినటువంటి కొద్దిపాటి నామినల్ క్రిస్టియన్ అప్బ్రింగింగ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అనే చెప్పాలండి. మామూలుగా పెంచాం మేము. కానీ ఆ అబ్బాయికి మరి ఆ దైవాంశతో పుట్టాడో ఏంటో తెలీదు. ఈ రోజు వరకు నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. చాలా ఇష్టం. జీసస్ ఈజ్ హిస్ హీరో. హీ లైక్స్ టు మరి 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 హిందూ మైథాలజీలో మునులు ఋషులు తపస్సు చేసి ఏ విధంగా అయితే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత పొందారో ఆ విధమైనటువంటి తృష్ణ ఆయనకున్నది, ఆ జీల్ ఉన్నదన్నమాట. ఇంకా 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 టు నో అబౌట్ జీసస్. చెప్పాను కదండి, ఇన్ వన్ వర్డ్, గాడ్ జీసస్ ఈజ్ హిస్ హీరో. హీ వాంట్స్ టు ఫాలో జీసస్. అండ్ దానిలో ఇంకా ఆయన ముందుకు వెళుతూనే ఉన్నాడు. ఆయనకు తెలిసిన బైబిల్ నాలెడ్జ్ కూడా నేను ఇచ్చింది కాదు. ఆయన అంత స్టడీ చేస్తాడండి. మరి టీవీలో ఏమీ వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఏమీ చూడడు. ఇప్పుడున్న ఈ 4 హీరోలు ఉన్నారు చూసారా, చంద్రబాబు గారు అండ్ ఎవరు వాళ్ళ యొక్క పొలిటికల్ సీన్స్ చూడటానికి ఇష్టపడతారు. కానీ మిగతా సమయం అంతా కూడా ఎప్పుడు లేచి మనం చూసినా కూడా ఈ సిట్స్ విత్ హిస్ బైబిల్ అండి. మరి ఏంటో జీల్ నాకైతే అర్థం కాదు. మరి గాడ్స్ ప్లాన్ ఏంటో కూడా నాకు అర్థం కాదు. మరి దానిలో ఇంకా పరిపక్వత చెందాలని నా ప్రార్థన యాజ్ మదర్. మరి సుశాంత్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ విత్ ఏ వెరీ క్లీన్ హార్ట్, క్లీన్ కాండక్ట్, క్యారెక్టర్. మరి అందుకని హిజ్ హార్ట్ ఈజ్ వెరీ వైడ్ అండ్ దేర్ ఇస్ ప్లేస్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్. అందరినీ ప్రేమిస్తాడండి. అందరూ అదే విధంగా తన ప్రేమను రికగ్నైజ్ చేయాలని, గుర్తించాలని చెప్పేసి కోరతాడు. లేకుంటే చాలా అఫెండ్ అవుతాడు అనమాట. చాలా అఫెండ్ అవుతాడు. నేను ఆ విషయం చాలామందికి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మరి క్లీన్ అట్ హార్ట్ అనేది మెడికల్గా కూడా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం అన్నమాట. అండ్ ఫర్ దట్ ఐ ప్రైజ్ గాడ్. వెరీ చూజీ పర్సన్. క్రీమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీని చిల్ చేస్తాడనమాట. చిల్ చేసి జల్లెడ పట్టి అందులో ఉన్నటువంటి మెరికల్ని ఏర్కొని భద్రం చేసుకుంటాడు. వెరీ సెలెక్టివ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనం ఆ లిస్ట్ చూస్తే వాటి పక్కా లిస్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. మంది ఎవరంటే యాజ్ యూజువల్ అజయ్ గారు, మాస్టర్ గారు, హీ టాక్స్ ద లిస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ప్రభుకిరణ్ గారు. ప్రభుకిరణ్ అన్నంటే ఎంత ఇష్టమో చెప్పలేను అనమాట. ఎన్నిసార్లు చెప్తాడో ఆయన గురించి. సాగర్ గారు అండ్ మెనీ అదర్ ఫ్రెండ్స్. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొద్దిమంది ఇక్కడ ఉన్న ఈ గ్యాదరింగ్లో ఈ 3 పేర్లు నేను చెప్పగలను అనమాట. మరి తర్వాత అందుకని చెప్పేసి వెరీ చూసీ పర్సన్ అండ్ హిజ్ లిస్ట్ ఈజ్ వితౌట్ ఎనీ బ్లెమిష్. ఎ మ్యాన్ విత్ వెరీ హై క్యాలిబర్ అండి. ఆయనకున్న జ్ఞానం మాకు లేదు, ఒప్పేసుకుంటున్నాను. మరి ఆయన మాట్లాడే దాంట్లో కానీ ఆయన క్యాలిక్యులేషన్స్, హిజ్ ఎడిషన్స్, హిజ్ సబ్ట్రాక్షన్స్, హిజ్ ఫార్ములే, హిజ్ ఈక్వేషన్స్ మేము అందుకోలేమండి. మొదటగా నాకు తెలియదు ఈ వర్క్ గురించి. ఎంత కష్టపడి ఆ పిహెచ్డి అనేది చాలా ఈజీ అని మనం అనుకుంటాం. ఆయనకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పలేదు, నేను కూడా చెప్పలేదేమో. కానీ కొద్దిగా నాకు తెలుసండి, ఏ బాధ ఉన్నా తీసి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వచ్చేసేవాడు. అమ్మా ఇట్లమ్మా అట్లమ్మా అని చెప్పి బాధను వ్యక్తం చేసేవాడు. ఒకవేళ కానీ మనం ఏమన్నా ట్రై చేసి ఆయన కన్సోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ వెంటనే మన మామూలు అయిపోయేవాడు అనమాట. అలా కాదమ్మా ఇలా కాదమ్మా అని చెప్పేసి చాలా చాలా ఆర్గ్యూ చేస్తాడండి. ఎంత ఆర్గ్యూ చేస్తాడంటే ఆయన పాయింట్ని మనం వచ్చే వరకు ఆర్గ్యూ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ హిస్ క్యారెక్టర్.
మనం టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటాం ఏది విని అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి మంచి కాఫీ తయారు చేసుకుని ఆయనే వచ్చిస్తాడు అనమాట. అటువంటి కొడుకు అండి నా కొడుకు, చాలా వెరీ హై క్యాలిబర్ అనమాట. తర్వాత లెర్నింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్లో కూడా ఆయన చాలా హై. మరి ఎట్లా వచ్చినాయో ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయో లక్షణాలు నాకు తెలియదు, మేబీ హిస్ ఫాదర్. తర్వాత వెరీ గుడ్ హౌస్ కీపర్ అండి, వైఫ్ని ఏ మాత్రం ఖర్చు పెట్టడు. కాకపోతే వైఫ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు హిజ్ డాటర్, అంటే డాటర్ కన్నా ఎక్కువ డిసిప్లిన్ అనమాట అంటే. కానీ అంతా అక్కడ వెరీ వెరీ సింపుల్ లేడీ అండ్ వెరీ గుడ్ హౌస్ వైఫ్, వెరీ గుడ్ డాటర్ ఇన్ లా. నేను ఆమె గురించి ఇక్కడ చెప్పకపోతే తప్పు చేసిందని అవుతాను అనమాట. వెరీ గుడ్ హౌస్ వైఫ్ అండి. మా బ్యాక్ఫుడ్ కోడళ్ళంతా పెద్ద కోడళ్ళందరూ ఇది, అంటే నేను కూడా పెద్ద కోడల్ని. నాకన్నా ఎక్కువ ఆమె చాలా వెరీ గుడ్ అనమాట. ఆయన తగ్గ వైఫ్ అండి. అండ్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అండి, పర్ఫెక్షనిస్ట్, డిసిప్లినేరియన్, ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి ఇచ్చే యాడ్జెక్టివ్స్ అనమాట, ఐ మీన్ క్వాలిటీస్. పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్, ఎప్పుడైనా కాల్ చేస్తే నేను కానీ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి మిమ్మల్ని ఎన్లైటన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మైక్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. అయితే ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అనుకోండి, రిసీవ్ చేసుకోకపోతే మళ్ళీ సెకండ్ కాల్ ఇస్తాడు. సెకండ్ కాల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ కాల్ ఆన్సర్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి నష్టాలు, ఆయన ఎంత లూజ్ చేశాడు, నేనెంత లూజ్ చేశాను, ఎలా వాడాలో అదంతా చెప్పేస్తాడు. చెప్పిన తర్వాత సరే ఏంటో ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాను తర్వాత చెప్తానులే అంటాడు. సర్ప్రైజ్. తర్వాత మంచి వెరీ గుడ్ ఈటర్ అండి, మంచిగా భోజనం చేస్తారు. కాబట్టి అసలు తాలింపు అంటే ఏంటో తెలియదు నా కోడలికి ఒక బిగ్ చెఫ్ అనమాట, చెఫ్ రోల్ వచ్చేసింది. తర్వాత నాకు జాబ్ లేదు, నాకు జాబ్ వద్దు, జీతం ఉండదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా కష్టాలు పడ్డామండి, చాలా కష్టాలు పడ్డాం. హ్యాండ్ టు మౌత్ కూడా ఉండేది కాదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో హలో అంటూ ఈయన వచ్చేసాడు. ఆ బాధలన్నీ మేము పడ్డప్పుడంతా మంచిగానే ఉన్నాడు. తర్వాత అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా మరి కొంచెం బుర్ర తింటాడు కదండి, నంచుకుంటా ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు. అండి వేదర్ నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉంటాను అన్నమాట. చివరిగా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఏ వర్డ్ ఒక దేవుడు పిలిచాడు కానానుకు వెళ్ళమని. అప్పుడు అబ్రహాము తన తమ్ముడిని కూడా, తన అంకుల్ ఐ మీన్ కజిన్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళాడు. మేబీ అగెయిన్స్ట్ గాడ్స్ విల్ ఏమో తెలీదు, కానీ అంత కన్సర్న్ అనమాట అబౌట్ హిజ్ కజిన్. అయితే ఇప్పుడు మా బేతపూడి ట్రైన్ ఉన్న చూసారా, ఆ ట్రైన్ డ్రైవరు మా బిపి గారు. అయితే ఈయన ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడండి. ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్, ఇంకా 5 కంపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. అంటే మేము 6, 5 బోగీలు ఉన్నాయి, ఈయన ఫస్ట్ బోగీలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఇంకొక బోగీ కూడా యాడ్ అయింది. అదేంటంటే మరి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్. మేమిద్దరం కూడా ఆ బోగీలో ఉన్నాం. కాబట్టి ఇంత పెద్ద ట్రైన్ని లీడ్ చేసే లీడర్ డ్రైవరు ఈయన. మరి బైబిల్లో మనం ఒక చోట వింటాం, వేస్ యువర్ బ్రదర్ అని చెప్పేసి దేవుడు అడిగాడు. తమ్ముడి గురించి అడిగాడు, అన్నను గురించి అడగల. అన్నను అడిగాడు తమ్ముడి గురించి. సో ఐ లీవ్ దట్ సేమ్ థాట్ టు మై సన్, who is capable of shouldering the leadership of training his siblings. మరి మిమ్మల్ని ఏమైనా విసిగించుంటే క్షమించండి. వచ్చిన వారందరికీ నా వందనాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.